प्लीज। श्री विवेक सिन्हा जी, उन्होंने अभी अभी हाल ही में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो सबको याद है हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है धुरंधर, किसी का किरदार निभाया था और बहुत बखूबी निभाया था और सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल विवेक जी। सेल्स में वो करता रहा मैं कई साल, चीनी बेची मैंने बहुत समय तक, फिर मैंने चाय की पत्ती बेची एक कंपनी में, फिर मैं एक दूध की कंपनी में चला गया, मैंने दूध बेचा, इसलिए मैंने चाय बोला चाय मंगवा दो। तो ये सब चल रहा था लाइफ में। बैंक में भी गया मैं, बैंक में भी जॉब करी मैंने, तो सब कुछ चल रहा था। लेकिन इत्तेफाकन मतलब एक फ्रेंड सर्कल था मेरा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बॉम्बे में रहता हूँ, दिल्ली में, मुंबई कहाँ बहुत दूर है, कैसे जाया जाएगा। तो पता चला कि दिल्ली में ही थिएटर होता है। तो भाई एक दिन बस इत्तेफाकन चला गया मैं, दिल्ली में जगह मंडी हाउस, तो वहां चला गया और वहां जाके समझ में आया कि अच्छा मैं कर सकता हूँ इसको। तो स्क्रीन शो करे बहुत सारे, शुरू में सड़क पर खड़े होकर चिल्ला के कि आओ आओ नाटक देखो, ऐसा वाला शुरुआत करी वहां से। फिर अच्छा लगने लगा, तो मम्मी को फोन करके बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो मम्मी बहुत गुस्सा हुई कि नौकरी मिलती नहीं और तू छोड़ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी एक बार ट्राई तो मुझे करना है भाई, मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ तो करूंगा। तो फाइनली मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। हम भी यहाँ समर में स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कोर्स करने के लिए आए हो। हमको ये थोड़ा एडवाइस पूछना है आपसे, कैसे हम स्क्रिप्ट एक बढ़िया स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो ना, तो स्क्रिप्ट मेरे खुद के पास है, तुम्हारे पास बहुत सारी है। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। तुम्हारा एक गांव है, तुम्हारे एक चाचा हैं, एक ताऊ हैं, है ना, तुम्हारे पड़ोसी हैं बहुत सारे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कहीं पर, हाँ पर ठीक है नहीं है, ऐसे जो भी लोग हैं, है ना, वो सब है ना। तो सबकी कुछ ना कुछ कहानियां चल रही हैं। तो बस एक दिन बैठ के उन कहानियों को विचार करना, सोचना है उन कहानियों के बारे में। एक दिन तो सुनो, देखो बहुत अच्छा बताता हूँ, ऐसा ट्राई करना, अपनी दिनचर्या लिखा करो, है ना, कि आज सुबह मैं उठा था, उसके बाद मैं वहां गया, मेमोरी को थोड़ा शार्प करो, देखो मैं कहाँ मुझे याद है कि आज मैंने किसको 2 रुपए दिए थे या 1 रुपए दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने चाय पी थी वहां नहीं पी थी, है ना। तो ये सब अगर तुम दिमाग में चलाओगे तो अच्छी स्टोरी बना सकते हो, है ना। और ऐसे ही मन में कहानी बनाना शुरू करो बैठ के, ऐसे ही जैसे ये भाई बैठे हैं, इनको लेके तुम कहानी सोच लो कि ये पता नहीं कोई IAS ऑफिसर आए हुए हैं, है ना, इस प्रोग्राम में, और आज ये बैठे हुए हैं, तो एक नई कहानी शुरू करता हूँ इनको लेके, इनका नाम रखता हूँ, इनका कोई गाँव रखता हूँ, है ना, इनके फादर मदर भाई बहन जो भी होंगे, ऐसे शुरू कर दो बस खाली। ये प्रोसीजर है ऐसा ही, मतलब ऐसा नहीं कि हम एकदम कुछ कमाल लिख देंगे, हम लिखना शुरू करें। और देखो वही है, हर काम में ना बहुत मेहनत है, एकदम से कुछ नहीं होगा, रॉकेट साइंस नहीं है, जादू कभी नहीं होगा इंडस्ट्री में, लेकिन जादू कर सकते हो तुम। रोजाना कुछ ना कुछ लिखोगे, एक दिन इतनी कमाल की फिल्म लिखोगे।
অসমৰ চাৰিসীমাৰ পৰিধি ভাঙি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্ণয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন কৰি আহিছে আৰু লগতে নিৰ্ণয়ে কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিছে। অকল অসমৰ ৰাইজক বুলি ক'লে ভুল হ'ব, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো নিৰ্ণয়ে এখন হিন্দী ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰও ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক উপহাৰ দিছে। গতিকে আমি নিৰ্ণয়ৰ সহযোগ কৰি আমাৰ আজিৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে। আজি জমিব নিৰ্ণয়ৰ পৰিচালিকা জন্মনি দেৱী খাউন ডাঙৰীয়ানী এগৰাকী অসমৰ প্ৰযোজিকা আৰু পৰিচালিকা, লগতে এগৰাকী সংগঠক, লগতে এগৰাকী অধিবক্তা। আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা মূলতে জন্মনি দেৱী খাউন আৰু তেখেতৰ টীম। জীৱনৰ যিমান ৰং বগা, নীলা, সেউজীয়া ঢালি দিয়া ৰংগমঞ্চত খুবই ভাৱৰীয়া, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জীৱনটো এটা ডাঙৰ লাগিব। আপোনাৰ জন্মৰ দিনৰ পৰা আপুনি অভিনয় আৰম্ভ কৰিছে, নহয় জানো? আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াটো এই অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত ভাল অভিনয় কৰিব পৰা ছোৱালীজনীক আমি এংকৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি বেছি ভাল পাওঁ। কাৰণটো হৈছে সংলাপ ৰ'ব লাগিব, ক'ত যাব লাগিব, ক'ত চিঞৰিব লাগিব কোৱাৰ নিচিনা খুব দক্ষ কাৰণ অভিনয় কৰি আহিছে। অভিনয়টো কেৱল হ'ব নাটক বা চিনেমা কৰিবলৈ নহয়, সেইটোকে মনত ৰাখিব। গৰমৰ বন্ধত মানুহে অৱসৰৰ দিন কটোৱাতকৈ সেই সময়খিনি যাতে উচিতভাৱে জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়ভাৱে দৰকাৰী হয়, লাগতিয়ালকৈ লাগি যায়, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ বিভিন্ন ঠাইত হৈ থাকে। কেৱল অসমতেই নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত ৱৰ্কশ্বপ হৈ থাকে, নাটকৰ, শিল্প সাহিত্যৰ, আৰু এয়া আৰু দুটামান হৈ আছে ক'ৰবাত চিনেমাৰ, কিন্তু এইটো নিৰ্ণয়ৰ সুন্দৰ এটা। ইমান চিনিয়ৰ মানুহ বহি আছে ইয়াতে, সাহস নাই তেওঁলোকৰ আগত মই কিবা স্পীচ দিম বা ভাষণ দিম, কিন্তু মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই নিৰ্ণয়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত কি যেতিয়া ক'ভিড হৈ আছিলে, যেতিয়া আমি চবেই লোনলি আছিলোঁ, মানে একদম কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ আছিল, তেতিয়া মই এটা ষ্টৰী লিখিছিলোঁ ছবি বুলি, আৰু তেতিয়া মই অসম ঘূৰি আহিছিলোঁ, মই মুম্বাইত আছিলোঁ আগতে। তাৰপিছত মই ইয়াত কাকো চিনি নাপাওঁ, মই এজন বন্ধুক সুধিলোঁ, বন্ধুৱে নিৰ্ণয়ৰ কথা ক'লে। সেই স্ক্ৰিপ্টখন মই মেমক দিলোঁ, জোনমণি মেমক দিয়াৰ পিছত মোৰ বন্ধুজনে দিলে, আৰু মেমে প্ৰডিউচ কৰি দিলে মানে সেই ছবিখন প্ৰডিউচ কৰি এটা মানে চবৰে যিমান এক্টৰ্ছ আছে চবৰে সপোন থাকে যে মই নিজকে চিলভাৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ, ডাঙৰকৈ নিজকে চাব মন যায়। কেইদিনমান পিছত 15টা স্ক্ৰীণ কৰি দিলে। চ' মই আই ফিল চ' লাকি টু বি আ পাৰ্ট অফ নিৰ্ণয়। নিৰ্ণয়ে যিটো আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আনিছে, চ' ৱৰ্কশ্বপটো খুব এটা ধুনীয়া সুযোগ আমাৰ গোটেই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিব গৈ আছোঁ। চ' আই জাষ্ট লাইক টু উইচ অল দ্য বেষ্ট টু অল দ্য কণ্টেষ্টেণ্টছ। আৰু মই এজ এ ডান্স এণ্ড ছিংগিঙৰ ফেকাল্টি হিচাপত থাকিম। অলৰেডি মই নিজৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰোঁ, মই অলৰেডি 4খন ফিচাৰ ফিল্ম কৰিছোঁ এজ এ লিড এক্টৰ, এজ এ ফিল্ম প্ৰডিউচাৰ, আৰু অলছ' এণ্ড অলছ' এজ এ ডিৰেক্টৰ অফ দ্য মুভি। আৰু ৰিচেণ্টলি এখন মুভি ৰাম ৰিলিজ হ'ল মোৰ থিয়েটাৰ্ছত, এণ্ড ফৰ ডেট আই ৰিচিভড award for the best action hero recently, Asian Icon Award also. চিনেমালৈ যদি কথা পাতো, চিনেমা এখন ভাল হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্টিং হওক, মিউজিক হওক বা ডাইৰেকশ্যন হওক, কিন্তু যিটো মানে একদম মানে শিপা সেইটো হ'ল কাহিনী, স্ক্ৰিপ্ট। সেইটো যিমান ষ্ট্ৰং হ'ব, এই চিনেমাখনৰ বাকী মানুহবিলাকে, বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে সিমান ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰিব। কাহিনী এখন যদি মেইন বেছটোৱে যদি বেয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আৰু আগবাঢ়ি নাযায়। আৰু যিমানে ভাল নকৰক, ডিৰেক্টৰে যিমানে স্মুথ ডিৰেকশ্যন দিয়ক, এক্টৰে যিমানে ফালি দিয়ক, কিন্তু কাহিনী যদি বেয়া হ'লে, ষ্টৰি টেলিংটো বেয়া হ'লে দেখিয়ে ভাল নাপাওঁ। আমার অনুষ্ঠানটা অবশ্যই আমরা জীবনের বাইরে ফোন করলো
যে বৰ ধুনীয়া এটা জুলাইত যিটো ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ কৰিছে, ভাল লাগিছে। তো বাইদেউ কৰো যে আমি যদি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ ভাল লাগিব। সেইকাৰণে এই ৱৰ্কশ্বপৰ লগত মই জড়িত হৈছোঁ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ লগত। যি হওক ভিডিঅ' এডিটিং কাৰণে আহিছে ৱৰ্কশ্বপত, তেওঁলোকৰ লগত অলপ কথা বতৰা পাতি কৰি আহিছোঁ। যদি জীবনের রঙে দুঃখাভাকু খেলে, যদি আকার সাকিটি উমি উমি জ্বলে, তথাপি মা তুমি বহুত দূৰলৈ গুচি গলা। তুমি যোৱাৰ কেইদিনমান পিছত দেউতাই মোক এৰি থৈ গ'ল। মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছো অ মা। দুদিনমান সকলোৱে মোৰ গায়ে দুখ কৰিছিল, ইঘৰে সিঘৰে খাবলৈও দিছিল। পিছত কোনেও দেখিব নোৱাৰা হ'ল মা। মই উলক্ষী, মা দেউতাৰ মূৰ খালো। কিন্তু মোৰ দুখ ক'ত মা? মোৰ দুখ ক'ত?
আদিৰ কুঁৱলী ভৰা এটা কোমল হোৱা পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছে আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নগৈ আহিব দিয়া আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল ধৰাৰ দেশলৈ মই লোৱা কপালৰ ৰঙা ৰেখাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেদৰে চাইছিলা মোৰ কেনে লাগিছিল জানা তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাটোৰ আলোকৰ মানুহ আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ জোৱানী সেইদিনা মোৰ সাগৰত এৰি অহা আৰু আহি ভাল পোৱা অনেক ঠোৰ কঁপনি চলিছিল পাকঘৰতে গ'লোঁ গৈ পাকঘৰৰ পৰা এগিলাচ গাখীৰ ল'লোঁ গাখীৰ গিলাচ লৈ পেলাই চুচুক চামাককেহে শ্ৰীমতী কৰি থকা বিচনাখনৰ কাষ চাপে শ্ৰীমতীক জগাই পেলাই ক'লোঁ হেয়া গাখীৰ গিলাচ পাছত মই অনুভৱ কৈছোঁ তুমি গাখীৰ গিলাচ পাছত কাৰণ যিমান তাৰ পিছত পাৰিবা মই ভয় কৰিছোঁ কামো পোখালি কৰিছোঁ তুমি গাখীৰ গিলাচ পাছত ডিজাইন কৰি কিৰাকনি মাৰি দিম বোলো কালি কিৰাকনি এতিয়া বিষ আছে আৰু কিৰাকনি মাৰি দিবা মই তোমাক ভয় কৰিছোঁ কামো পোখালি কৰিছোঁ তুমি গাখীৰ গিলাচ পাছত গাখীৰ গিলাচ পা শ্ৰীমতীয়ে কৈছে কি হ'ল কালি যে ৰাতি তুমি মোৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলা তোমাৰ ইয়াতে এতিয়া দুখ আছিলে এতিয়া গাখীৰ গিলাচ পাই মোক তুমি ক্ষমা বিচাৰি আহিছা এতিয়া মই কৈছোঁ নহয় তোমাক মই গাখীৰ গিলাচ খুৱাই ক্ষমা বিচাৰিবলৈ অহা নাই আজি নাগ পঞ্চমী সাপক গাখীৰ খুৱাব লাগে মই তোক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ধন্যবাদ